Hello students, welcome back to fourth session on independent branches. In this session, we are concentrating on solving certain problems on independent branches. I think we have already solved one problem relating to the Jopper branch. Today we are solving second problem. A Limited Company having its head office at New Delhi has a branch in Bangalore which obtains supplies partly from head office at cost and partly from outside. So this sentence itself indicates that this is independent branch because A Limited is having head office at New Delhi, has a branch in Bangalore, and that branch obtains supply particularly partly from head office, partly from outside. So this sentence itself indicates that this branch is independent branch, not dependent, because dependent branches are not supposed to purchase anything from outside. It should rely everything for its head office. So next sentence, the branch keeps a separate set of books. This also indicates that it's an independent branch. So on 30th 6 2019, the following trial balances were extracted. Trial balance of head office and branch is given in the problem. Fixed asset are to be depreciated by 10%. Stock on 30th 6 2020 were head office rupees 10,000, branch rupees 2,100. Prepare company's profit and loss account for the year ended 30th 6 2020 and its balance sheet as on that day. So they asked us to prepare company's profit and loss account. Companies means including branch, we need to prepare trading and profit and loss account in the books of head office, means head office and branch together. So that indicates company's profit and loss account, and even we need to prepare balance sheet. So we have trial balance of head office and branch. We know that. In case of independent branch, what happens? Branch will send its trial balance to head office. Head office need to incorporate that trial balance by passing incorporation journal entries. And for special transaction, head office need to pass adjustment entries. Is there is any sentence in additional information which indicates us to pass adjustment entry? Yes. One sentence is there. Fixed asset ought to be depreciated by 10%. So we need to depreciate fixed asset. So depreciation on assets of branch have to be adjusted provided that asset is the accounts of that asset is maintained at head office. So that's the one thing. The second thing is we need to compare branch account balance in the books of head office account balance in the books of branch, which is there in trial balance. You just look at this. There is branch account balance in the books of head office 11,000. Debit side it shows, means debit balance, not debit side, it is debit balance. Then head office account balance in the books of branch 10,340. This is not matching. When this is not matching, difference is treated as either goods in transit or cash in transit. So for that also we need to make adjustment entries. So first, is there is any explanation for this 350, difference between 11,000 and 10,350, that must be identified. That is very much important. Yes, there is. See here, goods from head office to branch. In head office trial balance, credit side 12,000. In branch trial balance, debit side it must be 12,000. It is not 12, it is 11,500. Means 12,000 goods were sent by branch head office to branch. At the end of the accounting year, branch received only 11,500. Means there is 500 rupees goods in transit. So the difference between branch account balance and head office account balance in their respective books, in their books indicates that there is a difference of how much? 650. But there is an explanation for 500 rupees difference, which is nothing but goods in transit. There is no explanation for 150 rupees difference. That 150 will be treated as what? Cash in transit. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪನೀಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕಂಪನೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಜನರದ್ದು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆನಂತರ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೈಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಅದರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆನಂತರ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಡೆಪ್ರಿಶಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ 10% ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು 10% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈಂಟೈನ್ಡ್ ಎಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್, ಆಗ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು, 650 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 12 ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ, 11,500. ಅಂದ್ರೆ 12,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು 11,500 ಮಾಡ್ತಾ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ 650 500ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಉಂಟು, ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು 150ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ 500 ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಂದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 150 ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 11, ಇಲ್ಲಿ 10,350 ಇದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 650 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ. ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್, ಯಾರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 500 ಇದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ 150. ಆ ನಂತರ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 11,000 ಮೈನಸ್ 10,350 ಅಂದ್ರೆ 650 ಮೈನಸ್ 500 ಅಂದ್ರೆ 150. So then branch account debtor to branch fixed assets, branch fixed asset ಮೇಲೆ depreciation 8,000 into 10 by 100, 800. ಒಟ್ಟು 3 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾಣ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಬ್ರಾಂಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ಗಳು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬ್ರಾಂಚಿನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಬ್ರಾಂಚಿನ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು 8 ಎಂಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್, ಒಂದು 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 8 ಎಂಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್, 3 ಎಂಟ್ರಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಆ 3 ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಿನ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಿನ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ.
ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ 8 ಎಂಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಲ್ 8 ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರಾಂಚಿನ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನನ್ಗಿದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಬ್ರಾಂಚಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 3 ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್, ಕಂಪನೀಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಾಂಚ್, so that you will come to know what is head office profit, what is branch profit. Opening stock of head office and branch given in trial balance to be taken on debit side. Purchases 126,750. Goods received from head office ಅಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿನ ಏನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ 140 20,500. ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ given in the additional information 10,000 2,100. so gross profit will become 28,000 2,450. transfer to what is that, so carry forward to profit and loss account. so by gross profit brought down. so to depreciation 1,600 and 800. so to sundry expenses 15,000 and 250. so branch idu ಲಾಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 11,400 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 600 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಈಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬ್ರಾಂಚಿನ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ, ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 5,450, ಇಟ್ ಈಸ್ 600. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, 5,450 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. 5,450 ಅಲ್ಲ, 600 ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 600. ಸೊ ದೆನ್ 2 more entries need to be passed, that is incorporating assets of the branch and incorporating liabilities of the branch. That page is missing here as far as yes, that page is missing. As far as what is that term, incorporation entry for incorporating various assets. ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ವೇರಿಯಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್. ಈ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,450 ಅಲ್ಲ 600 ಮಾಡಿದನ್ನ. ಇನ್ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ, ಈ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ 8,000. ದೆನ್ debtors account data 1,500. Then closing stock account data, debtors account data 1,500, closing stock account data 2,100 to branch account. So this is to incorporate assets. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ 8,000 ಮೈನಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, 8,000 ಮೈನಸ್ 800. ಓಕೆ, 8,000 ಮೈನಸ್ 800 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಂತರ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ 1,500. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ 2,100. ಇಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಿನ ಅಸೆಟ್. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ರಾಂಚಿನ ಅಸೆಟ್ ಉಂಟಾ? ನೋ. ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು creditors account 2,050 to creditors account 2,050 ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್. ಈ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವ
ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ತ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಮೌಂಟ್ 600 ಆಗಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು ಕಂಪನಿದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದು 10,000, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು 2,050, ಟೋಟಲ್ 12,050. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದು 30,000, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ 1,14,000, ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೈನಸ್ 600. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ 4,000, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 44,800 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಇತ್ತು, ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ 1,000 rupees. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ 3,000, ಬ್ರಾಂಚ್ 1,000, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ 150. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 4,150. ಸ್ಟಾಕ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ 10,000, ಬ್ರಾಂಚ್ 2,100. So 12,100 plus goods in transit 500, totally 12,600. Debtors, head office 17,000, branch 1,500. Fixed asset, head office 16,000, branch 8,000. So minus depreciation 2,400. So 2,400 ಹೇಗೆ ಬಂತು depreciation? 1,600 plus 800. So 21,600. Total of the balance sheet is 56,850. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿನ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು, ಬ್ರಾಂಚಿನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು 650. ಆ 650 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 500ಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲುಂಟು? ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 12,000 ಇದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 11,500. ಅಂದ್ರೆ ಆ 650 ಅಲ್ಲಿ 500 ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇನ್ 150ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇನ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸೊ 8 ಎಂಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು, 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 8 ಎಂಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಗ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್, ಈ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 3 ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಆಗೋ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಿನ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೀಗ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ, ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋರ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 5450 ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ತಪ್ಪಿ ನೀವು ಅದನ್ನ 600 ಅಂತ ಮಾಡಿ. 2 ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದೇನು ಅಂತ, ನೀವು ಬರಿಬೇಕದನ್ನ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಿನ ವೇರಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ 8,000 ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, 8,000 ಮೈನಸ್ how much? 800. So 8,000 minus 800 fixed asset account data. Anandra cash account data 1,000, stock account data 2,100, debtors account data 1,500 to what account? Branch account. To incorporate branch assets, to incorporate branch liabilities, creditors account data 2,050 to not creditors, branch account debtors to creditors account 2,050. ಈ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಸ್ ಯೂಸುವಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅದೇ ತರ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದು ಅಸೆಟ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು ಅಸೆಟ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು.
ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆಷ್ಟು, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆಷ್ಟು, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆಷ್ಟು, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆಷ್ಟು, ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೇಟರ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆಷ್ಟು, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆಷ್ಟು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆಷ್ಟು, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆಷ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆಷ್ಟು, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆಷ್ಟು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಆಡ್ ಮಾಡುದು, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುದು, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡುದು. ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ 56,850. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ 600 ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲು 5450 ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕಳಿಸಿರುವ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ. 2, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. That is incorporating branch fixed assets and incorporating branch liabilities. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ 1000 rupees, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ 2100, ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ 1500, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ 8000 minus 600 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 800. So these are the various assets to branch account, being various assets of branch are incorporated. ಆಮೇಲೆ incorporating liability ಒಂದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. So branch creditors account 2050, being branch liabilities are incorporated. ಮೂರ್ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. So that's all. ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. So till that, take care. Thank you.